Good morning, everyone. In today's class, we will be paying attention on how to read newspaper. So here I will be bilingual, like I will be paying attention on both English and Telugu, so that in both the languages students can understand this. So this particular class will be very much useful for those who are aspiring to become civil servants and those who haven't yet developed the strategy of reading newspaper, especially for preparing civil services. See, when we read the newspaper, there are two dimensions. One is the general dimension, second one is the specific dimension, the dimension that is very much required for competitive examinations. In general, from childhood onwards, we will be seeing from our elders like how to read newspaper. In most of the occasions, we used to get the newspaper at our homes and we will just glance it, we will just see the newspaper. In most of the occasions we confuse between seeing and reading, because most of the times we see the newspaper, we just pay attention to only specific items, we just see it and we'll just skip it. But whereas when you come for civil services preparation, not only for civil services, for that matter any competitive examination, the first and foremost thing is analyzing the newspaper. So which area is important, where I can use this particular information, that is very much important when you start reading the newspaper. So here comes the difference between seeing the newspaper and reading the newspaper. So now onwards, those who are preparing for the competitive examinations, for them right now, they have to pay utmost attention on reading the newspaper rather than seeing the newspaper. So how to read the newspaper then? So here I developed a 4-point strategy regarding how to read the newspaper. Newspaper ఎట్లా చదవాలి అంటానికి ఒక 4 పాయింట్లు ఇక్కడ. సో ఇది ఎట్లా అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నా సరే కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే కంపల్సరీ. Without current affairs, you cannot expect to get qualified in any of the competitive examinations. So ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్లో మనం నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలి అంటే what kind of strategies we have to apply? So here the biggest source that is available in front of us is the newspaper. Newspaper మించి అంతకంటే బెస్ట్ సోర్స్ అంటూ మన దగ్గర ఏది లేదు. Though there is huge amount of information that is available in the internet, so we have wide variety of platforms through which you can gain the current affairs knowledge. కానీ ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నింటికంటే the best and most useful platform is reading the newspaper. ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ పై నేను ఎంతగా స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే ఈ మధ్య కాలంలో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్వైర్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఎ వెరీ ఈజీ ఫార్మాట్. అంటే ఏంటి, ఒక న్యూస్ పేపర్ డిస్కషన్ వినడంలో కానీ లేదనుకోండి న్యూస్ పేపర్ నేను చదవని, ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక డిస్కషన్ వింటే సరిపోయింది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ వస్తున్నాయి. సో దీనివల్ల వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటి? సో న్యూస్ పేపర్ మనం ఎందుకు చదవాలి? అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ వీ షుడెంట్ సీ ఎనీ అదర్ వీడియోస్. వేరే వీడియోస్ కూడా మనం చూడాలి, ఎందుకంటే దాని ద్వారా మనకి స్ట్రాటజీస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, న్యూస్ పేపర్ ఎట్లా చదవచ్చో చేయొచ్చు అని. అంతేగాని వీ షుడ్ నాట్ సోన్లీ డిపెండ్ ఆన్ జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద లెక్చర్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆర్ సమ్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది మనం అలవాటు చేసుకొని ఒకవైపు, దాంతోపాటు వీటన్నిటి మనం ఫాలో అవ్వచ్చు, కావాలంటే 1-2 ఛానల్స్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. అంతేగాని వితౌట్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఐ విల్ జస్ట్ ఫాలో జస్ట్ ఫ్యూ ప్లాట్ఫామ్స్ దట్ వోంట్ బి సఫిషియంట్ టు గెట్ నాలెడ్జ్. సో న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఏంటంటే దీని ద్వారా మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, కరెంట్ ఇష్యూస్ ప్రతి ఇష్యూ పైన మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ప్రతిరోజు చదవటం వల్ల. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యూ కెన్ స్ట్రెంథెన్ యువర్ వొకాబులరీ. Vocabulary here does not mean just English. If you read English newspaper, you can develop English vocabulary. If you read Telugu newspaper, support మీరు ఈనాడు, సాక్షినో, ఆంధ్రజ్యోతి ఏదో న్యూస్ పేపర్ చదివారు, తెలుగులో న్యూస్ పేపర్ చదివి తెలుగులో కూడా మీకు vocabulary బిల్డప్ అవుతుంది. సో న్యూస్ పేపర్ మనంతటి మనంగా చదవటం ద్వారా వీఆర్ ట్రైనింగ్ అప్ అవర్ బ్రెయిన్ టు గెయిన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్
along with that it also gives lot of vocabulary understanding. చాలా కొత్త కొత్త మీనింగ్స్ అని మనకు తెలుస్తాయి. అయితే ఏదో ఒక డిస్కషన్ జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ వ్యూ పాయింట్లో వింటే డిస్కషన్ ఉంటుంది కానీ దానికి సంబంధించిన vocabulary మనం బిల్డప్ చేసుకోవాలి. సో న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ అనేది ఎప్పటి నుంచి ఏంటి అంటే దీనికి ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజీని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో న్యూస్ పేపర్ ఆ రోజు చదువుతున్నామంటే డోంట్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఏ రిలాక్సింగ్ మోడ్. న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు కంపల్సరీగా రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఏది పర్టికులర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయితే పాలిటీ చదువుతాం, హిస్టరీ చదువుతాం, జాగ్రఫీ చదువుతాం, ఎకానమీ చదువుతాం, జనరల్ సైన్స్. ప్రిలిమ్స్కి వచ్చినప్పుడు, మెయిన్స్కి వచ్చినప్పుడు దీని ఎక్స్టెన్షన్ పార్ట్స్ చదువుతాం. GS1లో GS2, GS3, GS4, జనరల్ ఎస్ఏ ఇట్లా చదువుతాం. సో ఈ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్కి వచ్చేటప్పుడు ఎలా ఒక పాలిటీ సిలబస్ తీసుకుని నేను ఎట్లయితే చదువుతానో, ఒక హిస్టరీని సిలబస్ బేస్ చేసుకుని ఎట్లయితే చదువుతానో, ఎలా అయితే ఒక బుక్ పెట్టుకుంటానో, న్యూస్ పేపర్ కూడా ఐ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్. ఐ షుడ్ హ్యావ్ వన్ ప్రాపర్ బుక్ వైల్ టు జాట్ డౌన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వైల్ రీడింగ్ ఇట్. ఒక సెపరేట్ బుక్ అయితే దీనికి సంబంధించి ఉండాలి. సో ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ ఎట్లా? సో కొంతమంది ఏం చెప్తారు, న్యూస్ పేపర్ డైలీ చదవాలా, చదివితే సరిపోయిద్దా, లేదనుకుంటే ఏదైనా డిస్కషన్ ఉంటే సరిపోయిద్దా? ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. ఎవ్రీడే న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఈజ్ లైక్ బ్రషింగ్ యువర్ టీత్ అండ్ హ్యావింగ్ ఎ కప్ ఆఫ్ టీ ఎవ్రీడే. మన మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్లా అయితే ప్రతిరోజు చేస్తామో మన న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ కూడా అట్లనే ఉండాలి. అట్లీస్ట్ ఆ రోజు మనం బిజీగా ఉండో చదవలేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆ రోజు ఉన్న మేజర్ ఇష్యూస్ అలా ఒకసారి గ్లాన్స్ చేయాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మనకు టైం దొరకకపోవచ్చు, కానీ టైం తీసుకోవాలి. మనం ప్రిపరేషన్లో ఉన్నాం అనుకుంటే యూ షుడ్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీస్ టైమ్స్లో మనం చదవలేకపోతే అట్లీస్ట్ ఆ రోజుకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్. సో న్యూస్ పేపర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ న్యూస్ పేపర్ చదవాలనేది ఒక క్వశ్చన్. సో ఐ వోంట్ సే దట్ దెర్ ఈజ్ వన్ బెస్ట్ న్యూస్ పేపర్, ఇదే బెస్ట్ న్యూస్ పేపర్, ఇదే చదవండి నేనైతే మాత్రం చెప్పను. There are very good amount of newspapers that are available. You can take any one of the newspapers and you can read. కానీ మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వై వి ప్రిఫర్ ద హిందూ, బికాస్ మోస్ట్ రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఉన్న న్యూస్ పేపర్స్లో హిందూ అనేది ఒక బెస్ట్ న్యూస్ పేపర్గా మనం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, కొంచెం UPS రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో మనం అలవాటు పడిన న్యూస్ పేపర్గా ఉన్నాం కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వీ ప్రిఫర్ ద హిందూ. దట్స్ ఇట్. So don't think like if you just read only the Hindu then you will get qualified rather than reading any other newspaper. It's nothing like that, because we got habituated and most of the issues that are becoming useful in Hindu, that's why we prefer Hindu. So that's why to read, if you want to read the English daily, we prefer the Hindu. If you want to go for the regional dailies, అంటే తెలుగులోకి వచ్చేసరికి ఈనాడు ఉంది, సాక్షి ఉంది, ఆంధ్రజ్యోతి ఉంది. అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్రిఫరెన్స్, విచ్ ఎవర్ న్యూస్ పేపర్ యూ ఫీల్, దట్ న్యూస్ పేపర్ యూ కెన్ ఆప్ట్ ఫర్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. సో వన్స్ ఒక పర్టికులర్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ నేను చదవాలని డిసైడ్ అయ్యాను. అలా రోజు 10 న్యూస్ పేపర్లు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. టేక్ వన్ న్యూస్ పేపర్, రీడ్ ఇట్ ఎఫెక్టివ్లీ. అంతేకాని ఈరోజు నేను 10 న్యూస్ పేపర్లు చదవలేదు, 5 న్యూస్ పేపర్లు గ్లాన్స్ చేశాను, నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఇది అస్సలు అవసరం లేదు. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత అందులోంచి ఒక ఆర్టికల్ మీరు చదవచ్చు. కానీ ఫస్ట్ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ టేక్ వన్ న్యూస్ పేపర్, స్టిక్ టు ఇట్. ఇట్ కెన్ బి ద హిందూ, ఇట్ కెన్ బి ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, ఇట్ కెన్ బి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ కెన్ బి టెలిగ్రాఫ్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఆన్లైన్ న్యూస్ పేపర్స్ లైక్ ఫస్ట్ పోస్ట్, డైలీ న్యూస్ అనాలిసిస్, దీస్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఎడిషన్స్. లేదా తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ టోల్డ్ యూ ఈనాడు, సాక్షి, ఆంధ్రజ్యోతి, విచ్ ఎవర్ న్యూస్ పేపర్ యూ లైక్. సో ఇలా ఫస్ట్ మనం న్యూస్ పేపర్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, బికాస్ హియర్ వీఆర్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్, నాట్ సీయింగ్ ద న్యూస్ పేపర్. ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ ఈస్ గ్లాన్స్ ఇట్. గ్లాన్సింగ్ మీన్స్ జస్ట్ నార్మల్గా అయితే మీరు న్యూస్ పేపర్ ఎలా చూస్తారు, ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ మొత్తం చూడండి ఒకసారి. గ్లాన్సింగ్ ద హోల్ న్యూస్ పేపర్, ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్ వరకు. ఫస్ట్ పేజ్లో ఉండే హెడ్లైన్స్, మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి లాస్ట్ పేజ్లో ఉండే స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ వరకు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్, ప్రతి పేజ్ని కూడా జస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, వి జస్ట్ ఫ్లిప్ ద హోల్ న్యూస్ పేపర్. సో మొత్తం న్యూస్ పేపర్ మొత్తం అలా చూసుకుంటూ వెళ్తే మీకు కొన్ని పిక్స్ కనబడతాయి, కొన్ని హెడ్లైన్స్ కనబడతాయి. ఒకసారి అలా అటెన్షన్ పే చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో ఇది ఒక పావు గంట లేదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గడిచింది, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది అనుకో, లేదా ఒక 20-15 minutes అయింది. ఇనిషియల్ మీరు ఫాస్ట్గా ఉంటే త్వరగా అయిపోయింది, 10-15 minutesలో అయిపోయింది. స్లో గ్రాస్పింగ్ ఉంటే, ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటివరకు అలవాటు లేదు అనుకుంటే ఇట్ మే టేక్ అప్ టు హాఫ్ అన్ అవర్. సో ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ అలా న్యూస్ పేపర్ మొత్తం అలా చూస్తారు అంతే. జస్ట్ గ్లాన్స్ ద న్యూస్ పేపర్,
flip page by page, just flip it and see, okay, this is the information available. Now I will be showing you the sample. First, let us see some background information. Then I can show you the sample of how to read the newspaper. సో ఇలా ఫస్ట్ మనం చేసిన తర్వాత సెకండ్ ఏంటి, ఎప్పుడు కూడా న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు మన దగ్గర ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్బుక్ పెట్టుకోవాలి. ఒక సెపరేట్ నోట్బుక్ న్యూస్ పేపర్ కంటూ పెట్టుకోండి. ఒక పెన్ పెట్టుకొని ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడే సెకండ్ టైం ఏంటంటే ఏదైనా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ కనిపించాయి అనుకోండి, ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. కీవర్డ్స్, ఆ కీవర్డ్స్ని జస్ట్ ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆ కీవర్డ్స్ని కొంచెం రాసుకుంటారు పక్కన. ఆ కీవర్డ్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో నెక్స్ట్ నేను న్యూస్ పేపర్ చూపిస్తే చెప్తాను. సో ఇది సెకండ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మన మైండ్లోకి రావాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చదువుతున్నప్పుడు ఒకసారి గ్లాన్స్ చేసేసాను, కొన్ని కీవర్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఎట్లా ఇలా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూని తీసుకుని ఆ ఇష్యూ పైన అటెన్షన్ పే చేయాలి. ఆ ఇష్యూ పైన అటెన్షన్ పే చేసినప్పుడు ఇమీడియట్గా నా మైండ్లోకి రావాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్కడ వాడుకోవాలి. దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఒక ఇష్యూ చదవంగానే మన మైండ్లో ఒక పర్టికులర్ థింగ్ రన్ అవుతుండాలి. ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఎక్కడ వాడుకోవాలి, వేర్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇమీడియట్గా మీకు ఏం గుర్తు రావాలి, యూపీఎస్సీలో ఉండే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ గుర్తు రావాలి. ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ. సో లీవ్ ద ఇంటర్వ్యూ అసైడ్ ఫర్ అ టైం బీయింగ్. ఎందుకంటే ఇనిషియల్గా మనం అటెన్షన్ పే చేయాల్సిన ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ పైన కాబట్టి ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ప్రిలిమ్స్లో మనకి ఏమి ఉంటాయి, జనరల్గా బేసిక్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, జనరల్ సైన్స్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ న్యూస్ పేపర్. ఈ 5 బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎకానమీ, పాలిటీ, జనరల్ సైన్స్ ప్లస్ న్యూస్ పేపర్. సో ఇమీడియట్ న్యూస్ పేపర్ చదవంగానే ఇది ఏ పర్టికులర్ డైమెన్షన్లోకి వచ్చింది. ఇది పొలిటికల్ ఇష్యూ అంటే పాలిటిక్స్ సంబంధించిన ఇష్యూనా, ఎకానమీకి సంబంధించిన ఇష్యూనా, లేదా హిస్టరీకి సంబంధించిన ఇష్యూనా, జనరల్ సైన్స్ అంటే ఏంటి, జనరల్ సైన్స్లో మళ్ళీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్నీ వస్తాయి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఇష్యూనా, ఏ ఇష్యూ ఇది. సో ఇలా ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తాం, సిలబస్లో లింక్ చేస్తాం. ఇది ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సెకండ్ మనం ఏం చేయాలి, మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏమున్నాయి, 5 జిఎస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి. జిఎస్ పేపర్స్ అంటే ఫస్ట్ పేపర్ ఏమో జనరల్ ఎస్సే, రెస్ట్ ఆఫ్ ద 4 పేపర్స్ జనరల్ స్టడీస్ 1, జనరల్ స్టడీస్ 2, జనరల్ స్టడీస్ 3, జనరల్ స్టడీస్ 4. సో మొత్తం 5 పేపర్స్లో ఫస్ట్ ఎస్ఏ బ్రాడ్ డైమెన్షన్, తర్వాత జిఎస్ పేపర్ 1, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1 తీసుకుంటే అందులో మోస్ట్లీ మనం ఏం చదువుతాం, హిస్టరీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ చదువుతాం, జాగ్రఫీకి సంబంధించిన ఇష్యూస్ చదువుతాం. ఇండియన్ సొసైటీ, హిస్టరీ, ఇండియన్ సొసైటీ, జాగ్రఫీ. జిఎస్ 2కి వచ్చేసరికి పాలిటీ, గవర్నెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఈ డైమెన్షన్ చదువుతాం. జిఎస్ 3కి వచ్చేసరికి ఎకానమీ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఎన్విరాన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఈ డైమెన్షన్ చదువు. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఇవి జిఎస్ 3లో డైమెన్షన్స్. జిఎస్ 4లో డైమెన్షన్స్ ఏంటి, ఎథిక్స్, ఇంటిగ్రిటీ, యాప్టిట్యూడ్. ఎథిక్స్కి సంబంధించినంత కూడా జిఎస్ 4లో చదువు. సో ఇమీడియట్గా నా మైండ్లో ఫ్రేమ్ ఏం రావాలి అంటే, ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ చదవంగానే వేర్ ఐ షుడ్ లింక్ దిస్, వెదర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ఆలోచించాలి, మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ఆలోచించాలి. When it comes to prelims, whether it comes under the polity, it comes under history, it comes under geography, it comes under economy, or it comes under the general science. General science means basics of sciences and technology. So like this, you should know how to link your current newspaper topic with your syllabus. ఇలా ఇనిషియల్గా మనం ట్రైన్ అప్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద జాటింగ్ డౌన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. అందులో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్రతిరోజు మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తెలిస్తే, ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఏరియా పైన ఈరోజు రాసుకుంటాను, ఈ ఇష్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవటం. ఓకే, లైక్ ఇండియా చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్. సో వై రీసెంట్లీ దేర్ ఇస్ ఏ there is some kind of head-on-head issue between Indian troops and the Chinese forces. So there is a head-on-head collision between Indian forces and the Chinese forces recently in near Jammu and Kashmir. So what is the whole issue? So ఇదేంటి IRS సంబంధించిన ఇష్యూ, దీనిపైన ఎలా అటెన్షన్ పే చేయాలి, ఇలా ఒక 4-5 పాయింట్స్ రాసుకుంటారు ఆ రోజు న్యూస్ పేపర్ అండ్ అయిపోయింది. సో ఇలా ఫస్ట్ మనం కీ స్ట్రాటజీని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి దీన్ని మనం డైలీ ఫాలో అయితే ఆఫ్టర్ సమ్ పాయింట్, కొంతమంది నెల రోజుల్లో మాస్టర్ అయిపోవచ్చు, కొంతమంది 3 months పట్టచ్చు, కొంతమంది 4 months పట్టచ్చు. మన ప్రీవియస్ అండర్స్టాండింగ్ బేస్ చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీని మాత్రం నేను కంటిన్యూస్గా ఫాలో అయితే ఆఫ్టర్ సమ్ టైం
You will master the newspaper, then you will come to know. Then you don't worry about current affairs. Let them ask whichever question they may, but I will be ready to answer the question. ఓకే. సో మనం ఏదైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసామో ఈ డిస్కషన్కి లెట్ us try to apply on the newspaper. So I took today's newspaper. I took today's the Hindu newspaper. So by using this newspaper, I would like to explain how to read the newspaper. Okay, as I told you, first we will be glancing the news. Suppose if you see, this is the headline space. So in headline space, what's the information that was given? So one issue is about, suppose if you see, now Trump offers to mediate between India and China. So that means there is some issue that's going on between India and China with respect to its border. సో ఇలా ఒక ఇష్యూ రావగానే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇదేంటి ఈ ఇష్యూ అనగానే మన మైండ్లోకి ఏం గుర్తుకు రావాలి? ఇది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూ. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంటే అగైన్ ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూకి వచ్చేసరికి నేను ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ఆలోచించాలి, మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎట్లా ఆలోచించాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూని లెట్ మీ సీ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ త్రూ ప్రిలిమ్స్ డైమెన్షన్. సో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ నుంచి ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఒక ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మొత్తాన్ని మీరు ఎలా గ్లాన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు, చూసుకుంటూ వెళ్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడంగానే మీకు ఇక్కడ ఒక కీవర్డ్ ఐడెంటిఫై చేశారు, ఏంటది? లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అని. అది హైలైట్ చేసుకుంటారు. అసలు ఏంటి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ అంటే? నాకు ఐడియా ఉందా లేదా? ఐడియా ఉంటే ఫైన్, లీవ్ ఇట్. ఐడియా లేకపోతే కొంచెం తెలుసుకోవాలి. ఎల్ఏసికి ఎల్ఓసికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎల్ఏసి అంటే ఏంటి? లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్. So it's a temporary managing border between India and China. LOC అని ఇంకోటి ఉంటుంది, అదేంటి? లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. దట్స్ ఏ టెంపరీ మెకానిజం బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. సో ఇలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇలా తెలుసుకున్నాక ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చిన ఫస్ట్ నేను ఏం గుర్తు, నాకు ఇది ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ పైన అటెన్షన్ పే చేస్తాను. సేమ్ ఇది ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ కానీ మీరు చూస్తే ఈ పారాగ్రాఫ్లో మీకు చాలా కీవర్డ్స్ కనబడతాయి. ఇక్కడ ఏంటి? శాంగ్పో లేక్ అని ఒక లేక్ కనబడుతుంది, డెమ్చాక్ అండ్ గల్వాన్ వ్యాలీ అని ఒకటి కనబడుతుంది, లదాఖ్. సో ఈ ప్లేసెస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాను. సో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాడు ఇప్పుడు అడుగుతాడు, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంగ్పో లేక్, వేర్ ది శాంగ్పో లేక్ ఈజ్ లొకేటెడ్. సో వేర్ ఇస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ది శాంగ్పో లేక్? So is it a salt water lake or fresh water lake? Salt water lake or fresh water lake? So geography. So same ఇది IR ఇష్యూ. మనకి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి వెళ్తే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్కి సంబంధించిన ఇష్యూ. ఇదే ఇష్యూని నేను ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి? జాగ్రఫీని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో జాగ్రఫీ కంటే ఇమీడియట్ నేను ఏం చేయాలి? అట్లాస్ ఓపెన్ చేస్తాను. అట్లాస్ ఓపెన్ చేసి శాంగ్పో లేక్ ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాను. గల్వాన్ వ్యాలీ ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాను. సో ఆ పర్టికులర్ ఏరియా మొత్తం అటెన్షన్ పే చేసుకుని వెళ్తాను. ఓకే, సిక్కింలో ఎక్కడెక్కడ ఫస్ట్ ప్రెసెంట్ ఇంపాసే మీన్స్ ద కరెంట్ ఛాలెంజ్. సో ఈ ఇంపాస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో ఏ పర్టికులర్ ఏరియాలో జరుగుతుంది? సో ఆ ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ వెళ్తాను. సో ఇది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తాను. సో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఏం చేయాలి? చాలా స్పెసిఫిక్గా. సో ఇక్కడ ఎల్ఏసి ఇది ఏరియాలో ఉంది, ఎల్ఏసి ఈ నకులా ఎక్కడ ఉంది? ఈ నకులా అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది? సిక్కింలో ఉందా, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉందా, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉందా? సో హియర్ ది మెన్షన్ నకులా పాస్. నకులా పాస్ ఇస్ ఇన్ సిక్కిం. సో గల్వాన్ వ్యాలీ ఈజ్ ఇన్ లదాఖ్. సో ఇలా ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నేను చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక ఇష్యూని తీసుకున్నాక దాన్ని ప్రిలిమ్స్ డైమెన్షన్లో ఏ ఏరియా పైన అటెన్షన్ పే చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రిలిమ్స్ అనగానే ఇమీడియట్ ఏం చేశాను? ఉన్న హోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది నేను తీసుకున్నాను. ఇది ఈ సింపుల్ ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఒక ఇష్యూ చూశాను, ఇష్యూ చూడగానే ఇష్యూలో ఏం చేశాను? నాకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేశాను. దెన్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి? ఇమీడియట్గా జాగ్రఫీకి లింకప్ చేసుకొని జాగ్రఫీలో ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఏం చేశాను? మళ్ళీ అట్లాస్ ఓపెన్ చేశాను. అట్లాస్ ఓపెన్ చేసి అట్లాస్లో సో వేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ దేర్. సో ఐ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే ఫైన్. సో ఇట్లా యూ షుడ్ లింకప్. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఆలోచిస్తాను చూడండి. మెయిన్స్ అనగానే నాకు ఏం గుర్తుకు రావాలి? వేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ విల్ లింక్ ఇన్ ద గివెన్ మెయిన్ సిలబస్, వేర్ ఐ విల్ లింక్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇమీడియట్లీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడంగానే నాకు ఏం గుర్తుకు రావాలి? జిఎస్ పేపర్ 2 గుర్తు రావాలి, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2. ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2 వాట్ ఇస్ ద సిలబస్ దట్ వాస్ గివెన్? పాలిటీ, గవర్నెన్స్
అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ వర్క్ ఇన్ గవర్నెన్స్లో మనకు చాలా ఉంటాయి, వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ అని, ఎన్జిఓస్ అని, మీడియా, మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి. గవర్నెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఈ ఆస్పెక్ట్లు గుర్తురావాలి. అంటే ఏంటి, GS2లో ఉన్న, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2లో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడుకోవచ్చు. అసలు ఇష్యూ ఏంటి? సో జిఎస్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటి, మెయిన్స్కి వచ్చినప్పుడు కొంచెం బ్రాడ్గా ఆలోచిస్తాను. ఏంటి బ్రాడ్గా అంటే, ఇక్కడ ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఈ ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకోవాలి. ఇది మీకు ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది, ఇది మీరు మీ అంతా మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకోలేరు, టైం పడుతుంది. సో హియర్ యువర్ కోచింగ్ విల్ బి యూస్ఫుల్. మీరు ఎక్కడైతే కోచింగ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో అక్కడ ఇచ్చే ఐఆర్ క్లాసులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఐఆర్ క్లాసుల ద్వారా ఏం చేస్తారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటారు. సో ప్రతిరోజు మీరు న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు తెలియనప్పుడు నో నీడ్ టు వర్రీ, మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన పని ఏం లేదు. ఎందుకు, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వచ్చిన తర్వాత స్లోలీ యూ విల్ అక్వైర్ దిస్ నాలెడ్జ్. సో యూ నో నీడ్ టు వర్రీ. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వచ్చిన ఫస్ట్ కొంచెం అటెన్షన్ పే చేయండి. వీలైతే ప్రతిరోజు ఒక ఇష్యూ తీసుకోండి. ఈరోజు మీరు న్యూస్ పేపర్ మొత్తం గ్లాన్స్ చేసిన తర్వాత, ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఒక ఇష్యూ తీసుకొని మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించండి. మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటి, ఎట్లా, ఈ ఇష్యూ ఏంటి, ఇండియా చైనా బార్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఎందుకు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో ఎందుకు ఛాలెంజెస్ వచ్చాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఒకప్పుడు చైనా ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు చైనా ఎట్లా ఉంది, ఒకప్పుడు ఇండియా ఎట్లా ఉండేది, ఇప్పుడు ఇండియా ఎట్లా ఉంది, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, వై దేర్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ existing of border conflicts between India and China. Why we have this unsettled border dispute between India and China? There are multiple questions like this. సో మీరు దీనికి ఏం చేస్తారు, ఏదో ఒక పర్టికులర్ మెటీరియల్ పైన డిపెండ్ అవుతారు. ఇంటర్నెట్లో కానీ ఎక్కడైనా చూసుకొని ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ రీజన్స్ ఏంటి, దెన్ జాట్ డౌన్ ద పాయింట్స్. Indochina border conflict, these are the challenges. Where the recent thing happened? So it took place in the along the line of actual control along Jammu and Kashmir and that Ladakh and this Sikkim region. So a particular place lo కొన్ని challenges వచ్చాయి ఇండియన్ ట్రూప్స్ కి చైనీస్ ట్రూప్స్ కి మధ్యలో. So it is again this standoff between India and China. It again made us to go back and find out what exactly happened between India and China టు ట్యాకిల్ ద బార్డర్ డిస్ప్యూట్. ఇలా ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేసుకొని మనంతటి మనమే దానికి ఒక ఆన్సర్ వెతుక్కోవాలి. ఇలా ఒక ఇష్యూ చూడంగానే ఏం చేయాలి, మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఆలోచించాలి, ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎలా ఆలోచించాలి. సో ఇక్కడ మనం ట్రంప్ ఆఫ్ టు మీడియేట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇండియా చైనా ఇష్యూ, ట్రంప్ వచ్చి ఏమంటున్నాడు, ట్రంప్ వాంట్స్ టు ఆఫర్, అంటే ఇండియాకి చైనాకి ఉండే కాన్ఫ్లిక్ట్ యూఎస్ఏ వాంట్స్ టు ప్రొవైడ్ సొల్యూషన్ టు దిస్. సో అది ఎంతవరకు ఇండియాకి ఓకే. ఇండియా ఎప్పుడు ఏంటి, ఇండియా తన బయలాటరల్ ఛాలెంజెస్ అన్ని కూడా తనంతట తానుగానే సాల్వ్ చేసుకుందాం అనుకుంటారు. ఇండియా వాంట్స్ టు సాల్వ్ ఇట్ ఇన్ బయలాటరల్ మ్యానర్. ఇండియా డజంట్ వాంట్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ ఇంటర్ఫరెన్స్. సో మనకి ఇండియాకి ఎస్పెషల్ ఏంటంటే, మనకి వేరే పార్టీ వచ్చి ఇంటర్ఫియర్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ అవర్ సావర్నిటీ. సావర్నిటీ అంటే మన ఇండిపెండెంట్ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్ జనరల్గా మనం యాక్సెప్ట్ చేయం. కానీ ఇక్కడ ట్రంప్ వచ్చి ఆఫర్ చేసినప్పుడు we openly do not deny that, but we will tell them like it's a bilateral issue, we will be solving it bilaterally. So in most number of occasions India denies or India will not accept any third party interference. చాలా ప్రతిసారి మీరు కాశ్మీర్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. కాశ్మీర్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, చాలా మంది వచ్చి మీ మీడియేట్ చేస్తామని చెప్తారు. బట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అకేషన్ వి డినై దట్ బికాస్ ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ అవర్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ. అందుకే మనం యాక్సెప్ట్ చేయవు నార్మల్గా, వాళ్ళు ఆఫర్ చేసినప్పటికీ కూడా. ఇలా ఒక ఇష్యూ తీసుకోగానే దీనిపైన కొంచెం బ్రాడ్గా, ఇనిషియల్గా మీకు ఇది కొంచెం లాంగ్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు ఐ థింక్ లాట్ మెనీ వేస్. ఒక చిన్న ఇష్యూ తీసుకుని ఎంత ఆలోచించాలనిపిస్తుంది, కానీ ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేనేమైనా చదివాను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్కి, ఐ గాట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. So I have, for years I'm reading the newspaper, now I know the background information. So by seeing this, now I'll come to know, okay, this is the issue. I don't pay much attention because I got some idea. I will just pay attention to few areas, finish. So let's చూడండి నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఇదే నెక్స్ట్ ఇంకో ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి, గవర్నమెంట్ రిమూవ్స్ సీలింగ్ ఆన్ కోవిడ్-19 టెస్ట్. ఇందులో చూడంగానే మీకు కూడా అనిపిస్తుంది ఇందులో ఎంతవరకు రెలవెంట్, ఏం చదవాలి, దానిలో రెలవెన్స్ అంతా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్లోనే రిలవెన్స్ అంత. ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రావాలి, కానీ ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఇలా ఇవి కీవర్డ్స్. ఐసీఎంఆర్, ఇమీడియట్గా ఐసీఎంఆర్ చూడంగానే అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఐసీఎంఆర్ అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్? ఇట్స్ అన్ ఎపెక్స్ బాడీ టు డీల్ విత్
మెడికల్ రిలేటెడ్ రీసెర్చ్ ఇన్ ద కంట్రీ. మనకి మెడికల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్లో కరికులం డిజైన్ కానీ డాక్టర్స్కి పని లైసెన్సింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తారు? మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా చేస్తారు. We have Medical Council of India that decides what should be the curriculum for the doctors, what should be the providing licenses to the outgoing doctors. ఇదంతా కూడా మెడికల్ కౌన్సిల్ చూస్తారు. మెడికల్ రీసెర్చ్కి వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ ద అపెక్స్ బాడీ. ఇట్స్ అన్ అటానమస్ బాడీ బట్ ఇట్ రిపోర్ట్స్ టు ద మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్. ఇది ఫస్ట్. ఇదేంటి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకోటి చూడండి, ఆర్టీపీసీఆర్, రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ పాలిమేర్ చైన్ రియాక్షన్. అసలు ఇది ఏంటి? ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఏంటి? ఆర్టీపీసీఆర్ అనగానే ఇమీడియట్ మనకి ఏం గుర్తుకు రావాలి? కరోనా టెస్టింగ్ గుర్తుకు రావాలి. కరోనా వైరస్కి మనం 2 kinds of టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం. వన్ ఈస్ ద యాంటీబాడీ టెస్టింగ్, సెకండ్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ద వైరస్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ ఆర్టీపీసీఆర్. సో ఆర్టీపీసీఆర్ చూడగానే మీకు ఏం గుర్తుకు అసలు ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ చూసుకుంటారు, తర్వాత దానికి సంబంధించి కొంచెం బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. మొత్తం ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే యూ నో నీడ్ టు గో ఇన్ టు టూ మచ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ డీటెయిల్స్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోవిడ్-19 ఉంది. కోవిడ్-19కి అగేన్స్ట్గా ఇప్పుడు యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ ఉంది. విత్ ఇన్ ద బాడీ మన బాడీలోని 5 types ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. GAMED, జీ టైప్, ఏ టైప్, ఎం టైప్, ఈ టైప్, డి టైప్. సో అందులో ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యే యాంటీబాడీ ఏది అంటే ఏదైనా మనకి బాడీకి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వగానే ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యే యాంటీబాడీ ఏది అంటే ఎం టైప్ యాంటీబాడీ, నెక్స్ట్ జీ టైప్ యాంటీబాడీ. సో మీకు ఇంత డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూఆర్ మెడికల్ స్టూడెంట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు నో ఆల్ ది బేసిక్ న్యూయాన్సెస్. మనకి జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాబట్టి ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా చేస్తారు, ఇందులో ఏం చేస్తాం, ఆర్ఎన్ఏని డిఎన్ఏగా కన్వర్ట్ చేసుకొని టెస్టింగ్ చేసి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి కరోనా వైరస్ అనేది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్. సో ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఏంటంటే నార్మల్గా ఆర్ఎన్ఏ టెస్టింగ్ మనం చేయలేం. ఎప్పుడు మనం ఏ టెస్టింగ్ చేస్తాం, డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఎందుకు? ఆర్ఎన్ఏ అనేది మోస్ట్ ఇన్స్టేబుల్. ఆర్ఎన్ఏ ద్వారా ఆర్ఎన్ఏకి టెస్టింగ్ చేయడం చాలా కష్టం, అది ఇన్స్టేబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి, కన్వర్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి. డిఎన్ఏ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఏంటి, ఆర్ఎన్ఏ వైరస్, సో హైలీ ఇన్స్టేబుల్. సో అందుకే ఏం చేస్తాం, ఆ శాంపిల్ని ఆర్ఎన్ఏ శాంపిల్ తీసుకుని దాన్ని డిఎన్ఏగా కన్వర్ట్ చేసుకొని దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద మల్టిపుల్ టైమ్స్ వీ విల్ యాంప్లిఫై ఇట్. దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యాంప్లిఫై చేసి దెన్ వీ విల్ ట్రై టు ఐడెంటిఫై. అందుకే పాలిమియర్స్ అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ యాంప్లిఫైయింగ్ ఇట్. సో ఇలా ఇది ఆర్టీపీసీఆర్ అంటే. సో ఈ ఆర్టీపీసీఆర్ అనేది ఏంటి, డైరెక్ట్గా ఒక ఇండివిజువల్ బాడీలో వైరస్ ఉందా లేదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఇది చాలా పర్టికులర్, చాలా వరకు ఉన్న వైరస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వాడుతాం. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ ఫైండింగ్ చేయడానికి కూడా మనం వాడుతున్నాం. ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ జనరల్ సైన్స్కి వచ్చినప్పుడు. దీన్ని మీరు పాలిటిక్ వాటికి ఎలా లింక్ చేసుకోవచ్చు? ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పటి వరకు ఐసీఎంఆర్ అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తూ వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు మనకు హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోనే టెస్టింగ్లు చేయొచ్చు. We haven't given permission to the private hospitals to conduct testing for the corona patients. But now we are even allowing for the private hospitals also. Previously, what was the reason given by the government? Because private hospitals may charge exorbitant prices. So due to the higher prices, it may give a lot of health expenditure related challenges to the patients. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇండియాలో మనం చాలా వరకు కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్, మోర్ దెన్ 75% ఆఫ్ ద హెల్త్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ ద పాకెట్. అంటే ఏంటి, నా జేబులోంచి పెట్టాలి, ఇన్సూరెన్స్ లేవు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అయితే చాలా ఇబ్బంది అవుద్ది అని తెలిసి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఓన్లీ గవర్నమెంట్ రన్నింగ్ హాస్పిటల్స్లోనే కరోనా టెస్టింగ్ పెట్టింది. కానీ ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చింది కాబట్టి, బికాస్ నౌ ఆల్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో నీడ్స్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ హెల్ప్ యాజ్ government infrastructure, the government public health infrastructure is not up to the mark. So in this context, it is even allowing the private hospitals. దానికి ఇనిషియల్గా ఒక టెస్ట్కి ఎంత కాస్ట్ అని ఒక సీలింగ్ పెట్టింది, దాన్ని ఇప్పుడు ఆ సీలింగ్ని కూడా తీసేసింది. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టులు పెంచాలి కాబట్టి ఆ సీలింగ్ అనేది తీసింది అనమాట ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగానే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఇందులో. నాకు నెంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ ఏంటి, యావరేజ్ డెత్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, అంతేగాని స్పెసిఫిక్ ఏం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగానే మొత్తం ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటి, నేను 2 keywords ఐడెంటిఫై చేశాను. ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వచ్చినప్పుడు ఈ ఏరియాస్ పై అటెన్షన్ పే చేస్తాను. మెయిన్స్కి వచ్చినప్పుడు మెయిన్స్ కొంచెం బ్రాడ్గా అసలు ఇండియాలో పబ్లిక్ హెల్త్ ఎలా వచ్చింది, కరోనా టైంలో పబ్లిక్ హెల్త్ని ఎలా మనం ట్యాకిల్ చేసాం, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంబైన్డ్కి ఎలా, హౌ ఎఫెక్టివ్లీ దే వర్ ఏబుల్ టు ట్యాకిల్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ, వై ద నెంబర్ ఆఫ్ COVID-19 కేసెస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్,
Why in certain states the number of cases are more comparing other states? Why they are more in urban areas comparing with rural areas? These all are the dimensions we will be discussing in the mains point of view. Public health. ఈ పబ్లిక్ హెల్త్ మనం GS2లో వాడుకుంటాం, GS3లో కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ఇలా ఒక ఇష్యూని చూడంగానే ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? ఐ షుడ్ కమ్ టు నో ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ ఐ కెన్ యూజ్. అండర్స్టూడ్ దట్. సో లైక్ దట్ ఒకసారి న్యూస్ పేపర్ చూడగానే ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. వన్స్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఫైన్, కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత తెలిసిపోతుంది. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ICMR వస్తుంది మీకు. అప్పుడు మీరు అటెన్షన్ పే చేయరు. ఎందుకు? లాస్ట్ టైం యూ ఆల్రెడీ రెడ్ ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. RT-PCR మళ్ళీ వస్తుంది. ఈ రోజు నేను RT-PCR కొన్ని 100 times చూస్తుంటాను. But now I don't pay attention to it because I already know what exactly RT-PCR means. So I no need to pay much attention on it. సో ఇలా మీరు డైలీ చేసుకోలేదు ఏమవుతుంది? న్యూస్ పేపర్లో ఉంటే చాలా కీ టర్మ్స్ మీ అంతా మీకే తెలిసిపోతుంది. కానీ ఇనిషియల్గా మీరు చాలా అటెన్షన్ పెట్టాలి. అందుకే ప్రతిరోజు మినిమంలో మినిమం 1.5 hour నుంచి 2 hours మీరు స్పెండ్ చేయాలి. న్యూస్ పేపర్ పైన ఇనిషియల్గా డైలీ మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఏంటి? న్యూస్ పేపర్ని ఎలా చదవాలో ఫస్ట్ వర్కౌట్ చేయాలి. కీవర్డ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో వర్కౌట్ చేయాలి. ఇనిషియల్గా మీ వర్కౌట్ చేశారనుకోండి, నెక్స్ట్ మీకు ఈజీ అయిపోద్ది. మీకు ఇంకో విషయం చూపిస్తా చూడండి. సపోజ్ ఇక్కడ మీకు లెట్ మీ టేక్ see here. ఇది ఒక పర్టికులర్ స్టేట్కి సంబంధించిన ఇష్యూ. కొండ పోచమ్మ సాగర్ ఏ హార్బింజర్ ఆఫ్ హోప్. ఇదేంటి? తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించిన ఒక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఇది గోదావరి వాటర్ని ఈ కొండ పోచమ్మ సాగర్ అనే ప్లేస్కి ఏం చేస్తుంది? లిఫ్ట్ ద్వారా ఏం చేస్తుంది? విల్ పంప్ ద వాటర్. బేసిక్ నార్మల్గా వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? గ్రావిటీ. గ్రావిటీ అంటే ఇది అప్పర్ అండ్ సపోజ్ రివర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందంటే హై ఏరియాస్ నుంచి లో ఏరియాకి ఫ్లో అవుతుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమంటాం? రైపేరియన్ అంటారు. అప్పర్ రైపేరియన్, లోవర్ రైపేరియన్ అంటారు. జాగ్రఫికల్ టర్మ్స్లో మాట్లాడాలంటే అప్పర్ రైపేరియన్ మీన్స్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా, అప్లో ఉండే ఏరియా లోవర్ రైపేరియన్. ఇది ఎప్పుడు వాటర్ ఎప్పుడు ఎలా ఫ్లో అవుద్ది? ఎలా ఉంది? గ్రావిటీ. సో ఇలా అప్ నుంచి డౌన్కి వాటర్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్లో అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? ఇక్కడ ఈ కొన్ని అప్పర్ రైపేరియన్ ఏరియాస్లో కొన్ని ఏరియాస్లో డ్రై ఏరియాస్ ఉన్నాయి. అక్కడ వాటర్ సప్లై అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే వాటర్ ఎప్పుడు కూడా న్యాచురల్ ఫ్లో ఎప్పుడు ఏంటి? ఎలా ఉంది? గ్రావిటీ. ఎగైన్స్ ద గ్రావిటీ ఫ్లో అవ్వదు. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు? ఇక్కడ ఈ మిడిల్లో ఒక రిజర్వాయర్ పెట్టి ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నారు? వాటర్ అక్కడ బ్లాక్ చేసి ఇక్కడ నుంచి పంప్స్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నారు? డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ పంపిస్తున్నారు తెలంగాణలో. సో ఇది అల్టిమేట్గా మనం ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? వాటర్ని ఇరిగేషన్ ద్వారా అంటే ఏంటి? పంప్స్ అవన్నీ యూజ్ చేసి వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద వాటర్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ వేర్ దేర్ ఈస్ ఎ లాక్సిటీ ఆఫ్ వాటర్, వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ స్కేర్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ టు దీస్ ప్లేసెస్ with the help of the lift irrigation. Lift irrigation means using the electricity, using the reservoir, using the pumps, electrical pumps to push the waters from low lying to the upper areas. అంటే ఇక్కడ మనం against the gravity మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాటర్ని పుష్ చేస్తున్నాం. దానికి ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. సో ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం? వాటర్ని పుష్ చేస్తున్నాం. సో ఇష్యూ ఈజ్ ఫైన్. అయితే ఇప్పుడు ఇష్యూ చూడంగానే ఏంటి? ఫస్ట్ స్పెసిఫిక్గా మనం ఇష్యూని చూస్తే ఇది ఏ రివర్ పైన ఉంది, అసలు దీనివల్ల వచ్చే ఓవరాల్ ఇష్యూ, దీనివల్ల తెలంగాణకి ఎంత పాజిటివ్ ఎంత నెగిటివ్, ఎన్ని ఏకర్స్ ఆఫ్ ఎరిడ్ ల్యాండ్ అంటే ద ల్యాండ్ వేర్ దర్ ఇస్ ఎ ల్యాక్ ఆఫ్ వాటర్. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎరిడ్ ల్యాండ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇరిగేటెడ్, హౌ మచ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇట్ మే ఇంక్రీజ్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద పాజిటివ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్. నెగిటివ్ సైడ్స్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడాలి? ఇప్పుడు తెలంగాణ ఇప్పుడు ఏంటి? తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే ద గోదావరి రివర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ along Telangana, then it reaches Andhra Pradesh. So ఇక్కడ వాటర్ ఏంటి? వాటర్ is flowing from one state to another state. Suppose if you take the case of Godavari river, starts in Maharashtra to Telangana, then it reaches to Andhra Pradesh. Now ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఏంటి? స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అంటే స్టేట్కి సంబంధించిన ఇష్యూ. ఏ స్టేట్ వల్ల ఆ స్టేట్లో దానికి సంబంధించిన పాలసీని తీసుకొస్తారు. అయితే ఇప్పుడు వాటర్ ఒక స్టేట్ నుంచి వేరే స్టేట్కి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇన్ జనరల్ తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ వాటర్ ఎక్కడికి వస్తుంది? తెలంగాణకు వస్తుంది. దెన్ ఇట్ రీచెస్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్. It reaches to Andhra Pradesh, right? So when it is reaching from Telangana to Andhra Pradesh, first who will use the waters? Telangana. Then
the rest of the portion will be reaching to Andhra Pradesh. Then the differences will start. ఈ రెండు స్టేట్స్ మధ్యలో ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే ఇట్స్ ఫైన్, లేకపోతే ఇద్దరి మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్లు వస్తాయి. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ మనకి ఏముంది, దీన్ని మనం ఏమంటే ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటాం. సో ఈ ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రిజాల్వ్ చేయడానికి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక ఆర్టికల్ కూడా ఉంది, ఆర్టికల్ 262 వాటర్ డిస్ప్యూట్స్. ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్ రిజాల్వ్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు కమ్ అప్ విత్ ట్రైబ్యునల్. అందుకే మనకి ఏంటి గోదావరి ట్రైబ్యునల్, కావేరీ ట్రైబ్యునల్, వి హ్యావ్ కృష్ణా వాటర్ ట్రైబ్యునల్, ఇలా మనకు వాటర్ ట్రైబ్యునల్స్ ఉంటాయి. సో ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూని తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ వాడు చూడండి ఎక్కడ కూడా వాడికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఇవ్వాల, కానీ నేనేం చేశాను, ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ఫరింగ్. ఇష్యూని తీసుకొని ఇష్యూ నుంచి ఏం చేశాను, ఫస్ట్ పాలిటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి స్టేట్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూ కాబట్టి పాలిటీ పరంగా ఏమైనా ఉందా. సో immediately what I did here, I linked this with my constitution. So in my constitution there are two things, article 262 and article 263. Article 262 deals with interstate water disputes. Article 263 deals with interstate council, formation of interstate council. అంటే రెండు స్టేట్స్ మధ్య ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సెంట్రల్ చేంజ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ఒక ఇంటర్స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫామ్ చేసి ఈ డిస్ప్యూట్ అనేది తగ్గించడానికి ఒక మెకానిజం తీసుకురావాలి. ఇదే కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ దే డిసైడెడ్ వెన్ దే ఫ్రేమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. See how visionary they are. కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది స్టేట్స్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, ఈ డిఫరెన్సెస్ రిజాల్వ్ చేయాలంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక మెకానిజం ఉండాలి. సో ఈ పర్టికులర్ సేమ్ ఇష్యూని తీసుకుని నేను ఏం చేశాను, ఒక కరెంట్ ఇష్యూగా అసలు కొండపోచం సాగర్ ఎక్కడుంది ఏంటి పెద్ద విషయం కాదు, నాకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, దీని ద్వారా నేను ఈ ఇష్యూని తీసుకెళ్ళి సబ్జెక్ట్లు ఎక్కడ లింక్ చేసుకోవాలి, పాలిటీలో ఎలా ఆలోచించాలి, జాగ్రఫికల్లీ తీసుకుంటే ఇది ఏ ఏరియా, ఇది ఎంత ఇరిగేషన్ తీసుకొస్తుంది, ఇది జాగ్రఫికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించడం. ఇలా ఒక ఇష్యూని చూడగానే నా మైండ్లో డైమెన్షన్స్ ఫామ్ అయ్యాలి, పాలిటీ డైమెన్షనా, ఎకనామిక్ డైమెన్షనా, హిస్టరీ డైమెన్షనా, జాగ్రఫికల్ డైమెన్షనా, టెక్నాలజికల్ డైమెన్షనా, ఆ డైమెన్షన్లో ఇష్యూని తీసుకెళ్ళి పెట్టాలి. సో లైక్ దట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద ఇష్యూ ఐ విల్ కమ్ టు నో. సో ఇలా ప్రతిరోజు ఒక ఇష్యూని తీసుకోవటం, మీరు ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూ పైన ఏం చేయాలి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇలా ప్రతిరోజు మీరు చేస్తే, ప్రతిరోజు ఒక ఇష్యూని తీసుకోవడం, దాన్ని ఎక్కువగా ఆలోచించాలి, ఒక అందుకే చదివి అనలైజ్ చేయగలగాలి. చూడటం వేరు, చదవటం వేరు. చదివిన తర్వాత ఏం చేయాలి, దాని అప్లికేషన్. ఇక్కడ యూపీఎస్సీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్కి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే ప్రతి ఇష్యూని ఎట్లానే ప్రతి ఇష్యూని తీసుకోవటం, రోజుకు ఒక ఇష్యూ తీసుకోవడం. ఎందుకంటే ఎవ్రీడే యూ కెనాట్ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ 6 to 7 hours, రైట్? రీడ్ ఎవ్రీడే జస్ట్ ఫర్ 2 hours. కానీ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, గ్లాన్స్ ఇట్, దెన్ ఐడెంటిఫై సమ్ కీవర్డ్స్, then find out one particular important issue, then identify it, then read the whole issue, then try to analyze the issue, then jot down the important points. So ఇలా మీరు ప్రతిరోజు చేస్తే దట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. బికాజ్ నాకు ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఎలా కొంచెం ఎలా చూసుకుంటే వెళ్తారు. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఇంక్లింగ్ చెప్పాను, కాంగ్రెస్ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ వాటర్ డైవర్సిటీ, దేనికి సంబంధించింది, ఇది పోతిరెడ్డిపాడు ప్రాజెక్ట్. సో అక్కడ పోతిరెడ్డిపాడు ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి ఏంటి, తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రాకి ఎక్కువగా గోదావరి వాటర్ వెళ్తుంది. సో అలా వెళ్తే తెలంగాణలో ఛాలెంజెస్ ఎక్కువగా వస్తాయి. ద వాటర్ ఈజ్ తెలంగాణ ఈజ్ గివింగ్ మోర్ వాటర్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ దాన్ రిక్వైర్డ్ అనేసి కాంగ్రెస్ ఒక ఎలిగేషన్ తీసుకొచ్చింది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఎలిగేషన్, తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ ఎలిగేషన్ డజంట్ మ్యాటర్. వాట్ మ్యాటర్స్ హియర్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఫర్ దట్స్ వై మీరు పొలిటికల్ ఇష్యూ నుంచి కూడా కాన్సెప్ట్లు తీసుకోవచ్చు. సో డు నాట్ థింక్ లైక్ ఓకే కాంగ్రెస్ ఎలాగే చేస్తుంది, టీఆర్ఎస్ ఎలాగే చేస్తుంది, మనకు అవన్నీ అవసరం లేదు. వీఆర్ నాట్ హియర్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఇట్. సో వీఆర్ హియర్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్. సో యూ హ్యావ్ టు పే అట్మోస్ట్ అటెన్షన్ ఆన్ దిస్. మోస్ట్లీ మనం ఏం చేస్తాం, న్యూస్ పేపర్ చదవగానే వచ్చా కాంగ్రెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, బీజేపీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవి ఎప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయకూడదు. అవి ఒక వ్యూ అంతే. ఓకే కాంగ్రెస్ ఎలా చెప్పిందా, టీఆర్ఎస్ ఎలా చెప్పిందా, బీజేపీ ఒక స్టాండ్ తీసుకుందా, లెట్ దమ్ టేక్ దిర్ స్టాండ్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్. వాట్ వీ షుడ్ పే అటెన్షన్ ఆన్ ఈస్ the concept behind it. Suppose if you see here the issue is about interstate water disputes. Immediately what I should think of, okay, there is an Interstate Water Dispute Act 1956. There is an article, there is a constitutional article attached to that, article 262. There is Interstate Council, article 263. So these kind of information you have to pay attention on, rather than paying attention on the politics of the issue. Suppose we have this migrant issue.
So immediately when the migrant issue comes up, what you have to pay attention on? Who are the migrants? What is the status of migrants in the country? Where the migration is more? Whether rural-urban migration is more or rural-rural migration is more? So you have to pay attention on the concepts rather than paying attention on the politics of it. So each political party, because that is their duty, that is their duty to pinpoint the government. Let them do their work. So we are not here to discuss the politics of it. We are here, we are preparing for the competitive examinations. Let us pay more attention on the concepts than on the politics. So like that, if you take any issue on the given issue, suppose see here, FCI lots states paddy procurement for central pool. I did not read the whole information, but I will come to know. This information is all about Food Corporation of India. What is Food Corporation of India? When it got established, 1964. It comes under which ministry? Ministry of Consumer Affairs. What are its functions? Procuring the paddy from the farmers, storing and distributing again to the states. So what I'm doing here, just by taking the FCA word, I just took this word, that's it. I took the FCA. Then what I did? See, now I'm telling the history of it. Food Corporation of India. Established in the year 1964. What are its functions? It procures the paddy from the farmers by paying minimum support price. ఇక్కడ మీకు ఇంకో కీవర్డ్ చెప్పాను, ఏంటిది? మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని ఎవరిస్తారు? కమిషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైసెస్. ఈ కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైసెస్ అంటే ఏంటి? సో నేను ఒక ఇష్యూ చూడగానే ఇమీడియట్గా ఏం చేశాను, నాకు ఓవరాల్గా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇన్ని టన్స్ తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, వెరీ గుడ్. కానీ దీనికంటే నాకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? ఫుడ్ కార్పొరేషన్ అంటే ఏంటి, అది ఎవరు ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉంటుంది, దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి. ఇలా ఒక ఇష్యూ చూడగానే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, కీవర్డ్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫై చేసుకుని దెన్ ఓకే ఫైన్ తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూట్. ఈ మధ్య ఒక కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా అడిగారు అనుకో, సి రీసెంట్లీ తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూటెడ్ హెవీలీ టు ద ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సో దట్ బికమ్ వెరీ లాడబుల్ ఇనిషియేట్. సో అది కేస్ స్టడీకి ఉపయోగపడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఫుడ్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా నేను తెలుసుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఒక ఇష్యూ చూడగానే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, దాంట్లో కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేసేటం అసలు ఏంటి. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, చిన్న ఇక్కడ చూడండి ఎన్ఎఫ్ఎస్సి అని ఉంది, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. అది చూడగానే ఫస్ట్ మైండ్లోకి ఏం రావాలి? నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013. వాట్ ఈస్ దిస్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013? అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది? అసలు ఇది రావగానే మన మైండ్లోకి ఏం గుర్తు రావాలి? పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అనే కాన్సెప్ట్ గుర్తు రావాలి, పీడిఎస్. అండ్ నేను చూడండి ఎలా చైన్ ఫామ్ చేస్తున్నాను, ఎన్ని ఇష్యూలు లింకప్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. నేను ఒక ఫుడ్ కార్పొరేషన్ అనేది తీసుకున్నాను, ఒక ఎంఎస్పీ అని చెప్పాను, మీకు ఒక ఎన్ఎఫ్ఎస్సి అన్నాను, ఒక పీడిఎస్ అన్న, ఎన్ని ఇష్యూ లింక్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ ఇష్యూస్ లింకప్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే వెన్ యూ రీడ్ ది న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీ డే, వెన్ యూ లింక్ ఇట్ విత్ యువర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో లైక్ దట్ టుడే యూ గైస్ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్. రేపు మనం ఏం చేద్దాం అంటే, రేపు ఒక ఎడిటోరియల్ తీసుకుందాం. ఒక ఎడిటోరియల్ తీసుకుని దాని నుంచి ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా తీసుకోవాలి. ఈ రోజు మీకు ఒక బేసిక్ ఐడియా చెప్పాను, నేను మొత్తం ఏం చెప్పలే, ఒక బేసిక్ ఐడియా ఇచ్చా అంతే, న్యూస్ పేపర్ ఎలా చదివితే బాగుంటుంది అని. సో టుడే యూ ప్రాక్టీస్ దిస్ మోడ్. Then let us see, tomorrow we will be paying attention on somewhat more analysis. So I will be paying attention on editorial. అది ఎట్లా ఉంటుందో రేపు చూద్దాం మనం. So with this, how to read newspaper with the 4 key points, I am stopping it here. Like finally again, if you see here, these are the 4 points I mentioned. Glancing the newspaper, identifying the keywords, linking with syllabus, jotting down the important points. ఈ 4 keywords ని బేస్ చేసుకుని today you read the newspaper. Okay, so with that I'm ending this session. Thank you.